अंधेरा
منقبت پڑھتا تھا یاسر، یہ خدا نے دیکھ کر شعراء کرام میں ایک نام میرا کر دیا، جب قلم کے وار سے شبر نے حملہ کر دیا۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ۔ اچھا کلام سنایا، لیکن جس طریقے سے میں یاد دیتا ہوں نہیں لے پایا، کیونکہ میں یاد کر رہا تھا کہ مجھ کو بھی شاید بننے کے 2-3 شعر یاد آ جائیں، لیکن یاد نہیں آیا۔ ایک یہ شعر یاد آیا ہے، یک بیک درود پڑھیں پر محمد عبد اور معبود بالکل ایک ہو جانے کو تھے، عبد اور معبود بالکل ایک ہو جانے کو تھے، یک بیک اللہ نے لہجے کا پردہ کر دیا۔ عبد اور معبود بالکل ایک ہو جانے کو تھے، یک بیک اللہ نے لہجے کا پردہ کر دیا۔ درود ہے بر محمد۔ خزاں کے دشت میں ایسا کھلا ہوا ہے سمن، خزاں کے دشت میں ایسا کھلا ہوا ہے سمن، کہ جس کی خوشبو سے مہکا ہوا ہے سارا چمن، ہے ذوالفقار علی گھر میں پھر بھی جانے کیوں، ہے ذوالفقار علی گھر میں پھر بھی جانے کیوں، قلم سے کفر کی گردن کو کاٹتے ہیں، ذوالفقار علی گھر میں پھر بھی جانے کیوں، قلم سے کفر کی گردن کو کاٹتے ہیں حسن۔ آخری چار مصرعوں سے سماعت فرما لیں، درود پڑھیں بر محمد۔ زمین صدیوں سے چرخے کہن کو ڈھونڈتی ہے، زمین صدیوں سے چرخے کہن کو ڈھونڈتی ہے، بہار دشت خزاں میں چمن کو ڈھونڈتی ہے، تو سجی ہوئی ہے تصور میں مسجد نبوی، سجی ہوئی ہے تصور میں مسجد نبوی، ارے نگاہ احمد مرسل حسن کو ڈھونڈتی ہے، سجی ہوئی ہے تصور میں مسجد نبوی، نگاہ احمد مرسل حسن کو ڈھونڈتی ہے۔ درود پڑھیں بر محمد۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ۔ مسئلہ سخت ہے اس دور میں ہم سب کے لیے، مسئلہ سخت ہے اس دور میں ہم سب کے لیے، اپنے ایمان زمانے میں بچا
اللهم صل على محمد وعلى محمد. رمضان کے سلسلے میں کہا تھا کرنے کا موقع نہیں ملا تو پہلی بار سیرت شمس محمد سے منور آیا، سیرت شمس محمد سے منور آیا، لیلۃ القدر کا پہلا ماہ انور آیا، لیلۃ القدر کا پہلا ماہ انور آیا، سیرت شمس محمد سے منور آیا، لیلۃ القدر کا پہلا ماہ انور آیا، ماہ رمضان میں خالق نے دیے دو قرآن، ماہ رمضان میں خالق نے دیے دو قرآن، ایک کو گود میں قلب نبی پر آیا، ایک کو گود میں قلب نبی پر آیا، ماہ رمضان میں خالق نے دیے دو قرآن، ایک کو گود میں قلب نبی پر آیا، لکھ دیا صرف حسن کاتب تفسیر نے بھی، لکھ دیا صرف حسن کاتب تفسیر نے بھی، قلب قرآن سے جب سورہ کوثر آیا، قلب قرآن سے جب سورہ کوثر آیا، جس کے شجرے کی فضیلت بیان کرے قرآن، جس کے شجرے کی فضیلت بیان کرے قرآن، کہکشان ابو طالب میں وہ اختر آیا، کہکشان ابو طالب میں وہ اختر آیا، ترجمانی وہی اس طرح کرتے تھے حسن، ترجمانی وہی اس طرح کرتے تھے حسن، جیسے جبریل انہی کے لیے لے کر آیا، جیسے جبریل انہی کے لیے لے کر آیا، ترجمانی وہی اس طرح کرتے تھے حسن، جیسے جبریل انہی کے لیے لے کر آیا، جنگ میں جب بھی حسن کی رہی علمداری، جنگ میں جب بھی حسن کی رہی علمداری، دشمنوں نے یہی سمجھا کوئی لشکر آیا، دشمنوں نے یہی سمجھا کوئی لشکر آیا، مثل قطرے کے گرا شرط حسن کی زد میں، مثل قطرے کے گرا شرط حسن کی زد میں، ابن سفیان نے جب دیکھا سمندر آیا، ابن سفیان نے جب دیکھا سمندر آیا، دیکھ کے صلح حسن کہنے لگی صلح نبی، دیکھ کے صلح حسن کہنے لگی صلح نبی، خلق کا دوسرا دنیا میں پیمبر آیا، دنیا میں پیمبر آیا، دیکھ کے صلح حسن کہنے لگی صلح نبی، خلق کا دوسرا دنیا میں پیمبر آیا، کربلا بن نہ سکی دور حسن میں یوں ریاض، کربلا بن نہ سکی دور حسن میں یوں ریاض، معاویہ کو نظر اپنا پس منظر آیا، معاویہ کو نظر اپنا پس منظر آیا، محمد وعلى محمد صلى جناب رسول خدا پر بلندر سلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولعن الله قاتلي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين
أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم. اور ایسے افراد کی تشریف فرمائے جو اتنا علم رکھتے ہیں کہ وہ ایک اسلام سب کا احترام ہے اور کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس مکمل علم ہے. اسی لیے آپ کے اور ہمارے آقا مولا حضرت مولانا امام حسن علیہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھو اہل علم کے بیچ تاکہ تمہارے علم کے ذریعے اس کے علم میں اضافہ ہو، اس کے علم کے ذریعے تمہارے علم میں اضافہ ہو. یعنی اختیار قائم کیا کہ کسی کو بھی حق نہیں ہے سوچنے کا کہ اب مجھ سے بہتر کسی کی فکر نہیں ہے، کسی کی عقل نہیں ہے، کسی کا علم نہیں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے پاس وہ گوہر ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور تمہارے پاس وہ گوہر ہو اس کے پاس نہیں ہے. تو علم بڑی اہمیت ہے. اور جہاں شمع علم روشن ہوتی ہیں وہاں فتنے کھڑے نہیں ہوتے. فتنے وہیں کھڑے ہوتے ہیں یا شمع علم بھول ہو جائے. کچھ مسائل ایسے ہیں زمانے کے کہ ہم انہیں ناسمجھی میں اس طرح پیش کر رہے ہیں اور اس طرح بیان کر رہے ہیں جس کے سبب سے فتنے سر. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مناظرے اور تبرے میں فرق ہے. میں مناظرہ پڑھتا ہوں، تبرہ نہیں پڑھتا. پہلی غلط فہمی یہی دور ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے مراجع ہمارے علماء ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح کی بات نہ کہیں جو بے دلیل ہو، سامنے والے کو مشتعل تو کر دے مگر ہدایت یافتہ نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ اگر دلائل دیے جائیں تو بہتر ہے، لہذا ہم دلائل ہی پیش کرتے ہیں، نہ کہ اپنی لفاظی. کہ مثلا میں کہوں کہ فلاں صاحب کرے تو ان کی ٹانگ کو کتا نچی کے لیے چلا جا رہا تھا. میں ایسی تو باتیں نہیں کرتا. میں تو ان کے باطل ہونے کے دلائل انہی کی کتابوں سے پیش کرتا ہوں جو آنے والی جنریشن اور موجودہ نسل کے کام آئے. جب کہیں پر بات ہو تو وہ کہیں یہ دلیل تمہاری کتاب ہے. یہ ہے مقصد. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مراجع کو قریب سے سمجھیں تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. آیت اللہ ابو القاسم خوئی اللہ مجدن کے صدقے ان کے درجات کو اور بلند کرے. تو ابو القاسم خوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. آپ علماء سے اس کی تصدیق کرا سکتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ واقعہ درج ہے کتاب میں. آیت اللہ ابو القاسم خوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. چند لوگ تھے تو جب اٹھے تو زمین پہ ہاتھ ٹیک کے کہنے لگے یا علی ادرکنی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آیت اللہ ابو القاسم خوئی مرجع جہان تشیع. یہ کیا مقام ہے آیت اللہ ابو القاسم خوئی صاحب کا؟ وہ یہ کہہ کر اٹھے. اور میں ان کی منزلت کو ثابت کرنے کی ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ابھی کچھ سال پہلے آیت اللہ مصباح سیستانی مدرسہ اللہ علی کا یہ بیان آیا کہ جو لوگ ابو القاسم خوئی کی تقلید میں تھے اور میری تقلید میں آ گئے کہ میرے خوئی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، وہ واپس آیت اللہ ابو القاسم خوئی کی تقلید پر جائیں اور انہی میں باقی رہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں ایک بار علماء سے کہا واپس جائیں تو سیستانی صاحب نے فرمایا اس لیے کہ وہ علم میں مجھ سے زیادہ تھے، وہ عالم تھے اور میں مر جاؤں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیت اللہ ابو القاسم خوئی کا مقام کیا ہے. وہ اٹھے تو یہ کہتے تھے کہ یا علی ادرکنی. تو ایک صاحب بیچارے جو بہت اچھی طریقے سے دین کو سمجھتے تھے انہی نے
सोचा कि कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। उन्हीं ने फरमाया कि अरे भाई जो लोग मौजूद है मैं वजाहत कर दूं कि सरकार जो है या अली अदरिकनी से मुराद खुदा को ले रहे हैं। आप उलमा से तस्दीक कर सकते हैं, किताब में तहरीर है जाहिर या अली अदरिकनी कहा कि ये सरकार का यानी खूनी साहब का मकसद अली से मुराद अल्लाह है। तो उन्हीं ने कहा कि आप देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा भी है कि अल्लाह अलीयुल आला है, तो चूंकि वो भी अली है लिहाजा अल्लाह खूनी साहब ने सरकार ने उस अली को पुकारा है। अब्दुल्लाह कासिम खूनी साहब ने सुना, कानून सदा पहुंची, वो मजमे की इस्लाह फरमा रहे थे। तो कहने लगे दोबारा उठते वक्त या अली इब्न अबी तालिब ये आप पूछ सकते हो उलमा से कि मैं झूठ बयान कर रहा हूं सर। फिर तेरी तेरियां पढ़ी, जबी पे शिकन पढ़ी, आपने सूरह माइदा की आयत पढ़ी कि क्या तुम इस आयत को नहीं पढ़ते? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। कहने लगे जब खुदा कह रहा है कि बिना वसीले के कुछ ना मिलेगा तो मैं उनका वसीला कैसे छोड़ दूं जिन्हें रसूल ने पुकारा। आयतुल्लाह अबुल कासिम खूनी जैसी शख्सियत जो इतना बड़ा मर्जा था कि मेरी जिंदगी भी तमाम हो जाएगी तो मैं दीन को उस तरह नहीं समझ पाऊंगा जैसे वो समझते हैं। तो ये सिर्फ एक सियासत है या साजिश है जो इस तरह की बातें की जाती है। आप देखें वो ज़ाकिरीन हो, आप किसी भी महल्ले में चले जाएं हर जगह इख्तिलाफ है, किसी एक महल्ले की बात नहीं है और कहीं एक कोई शख्स मखसूस नहीं है बल्कि ये हालात पैदा हो गए कौम व मिल्लत में हर तरह। दूसरी चीज़ अज़ीज़ान गिरामी ये है कि आपने नाम सुना होगा आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली, अभी तकरीबन 7-8 रोज तकरीबन उम्र होंगे वो इस दुनिया से तशरीफ ले गए। बहुत अजीम शख्सियत गुजरे आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली, और उनके बारे में मिलता है कि रूहानियत की तक़वे की पाकीज़गी की इस मंजिल पर थे कि पड़ोस में लड़का छत से गिर के मर गया। अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ है हसन ज़ादा आमली का, लड़का छत से गिर के मर गया, उसको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, लेकिन आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली ने देखा कि माँ जो है बेहाल हो गई है, बेहोश हो गई। आगे बढ़े, कहने लगे अपने बच्चे को मुझे, और उसके हाथ माथे में हाथ रखे कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो जिंदा हो गया। आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली का वाक़या है, बहुत सदियों पुराना नहीं, भी चंद रोज पहले इंतकाल करवाए, जिंदा हो गए। मैं आपकी खिदमत पे अर्ज़ करूं कि देखिए ये चीज़ें ताज्जुब खेज नहीं है, इसलिए कि रसूल की हदीस मैंने उस साल की याद है पढ़ी थी यहाँ पिछले साल कि रसूल की हदीस की अहले सुन्नत क्या भी मौजूद है, शियों क्या भी मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया से अफजल है। तो बनी इस्राइल के अंबिया में ईसा इब्न मरियम है कि नहीं? तो जब ईसा इब्न मरियम उस पे है, ईसा इब्न मरियम मुर्दों को जिंदा करते थे। अगर रसूल की उम्मत के उलमा ना जिंदा करे तो रसूल की हदीस के ऊपर हर पाएगा। क्या आपने सच कहा था कि माशाअल्लाह यूं ही कह दिया था, क्योंकि ये नमूना तुमने कहीं देखा ही नहीं। यार जरूरी है कि ऐसे उलमा मौजूद हो जो रसूल की हदीस की सच्चाई की गवाही दे अपने अमल से। दूसरी चीज ये कि इमाम ने फरमाया, बयानुल अनवार में मौजूद है इमाम अखून की हदीस कि आपने फरमाया कि मुर्दे पर सूरह हम्द को पढ़ो तो मुर्दा जिंदा हो जाए। फिर फरमाया कि अगर ना जिंदा हो तो 3 बार पढ़ो, तब भी जिंदा ना हो तो 70 बार पढ़ो, जिंदा हो जाएगा। आप हिसाब से बताइए कि आप जैसे मुझ जैसा कोई 70 बार या 70,000 बार पढ़ते है ना, जो लोग बैठे होंगे वही मुर्दा हो जाएंगे सुन के, मगर मुर्दा नहीं। आप यकीन कैसे? क्यों? क्योंकि ज़बानों में असर नहीं है, वो अमल नहीं है, वो तक़वा, वो परहेज़गारी, वो इताअत खुदा नहीं। अब ताज्जुब न करिएगा कि उन्हीं ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा सूरह नमल तक पहुंचेगी ना,
اور حسن زادہ عملی نے مردہ زندہ کر دیا، کیونکہ فرمایا کہ اللہ نے پورے قرآن کو سمیٹ کے رکھا سورہ حمد میں، سورہ حمد کو سمیٹ کے رکھا بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کو سمیٹ دیا اس کے نقطے میں جو بے پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ بات حقیقت ہے کہ انسان اگر اطاعت کی اس منزل پر پہنچ جائے جہاں پر خدا چاہتا ہے تو پھر اس کے جلوے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب وہ حسن زادہ عملی کے جو اس مقام پر پرہیزگاری کے تقوی پر اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہو جائیں، اگر وہ کچھ کہیں تو کتنا قیمتی ہوگا۔ ان کی آنکھوں پر سے پردے ہٹے ہوئے نا، وہ ہماری طرح گناہگار تو تھے نہیں کہ آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہوں۔ انہیں تو ہر ایک کی اصلی صورت نظر آئے، جو ایسا عمل کر رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ برزخ میں کس عالم میں ہوگا۔ اگر دنیا میں چغل خوریاں کر رہا ہے تو بندر کی صورت ان کو یہی نظر آئے گی اس کی، ہے نا؟ تو جو صورت اس کی وہاں ہونے والی ہے وہ یہی دیکھ لیں۔ اس مقام پر آیت اللہ حسن زادہ عملی اور بہت بڑی شخصیت اور علمی اعتبار سے آپ یہ سمجھ لیں کہ آیت اللہ تبا تبائی بہت بڑی شخصیت گزرے شیعوں کے، بہت بڑی شخصیت گزرے، انہی نے ان کے لیے یہ فرمایا تھا حسن زادہ عملی کے لیے، آیت اللہ تبا تبائی نے، کہ حسن زادہ عملی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے امام زمانہ کے۔ اس مقام پر ہوں گے کہ آیت اللہ تبا تبائی یہ کہیں، جبکہ وہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شخصیت گزرے کہ ان کو صرف امام زمانہ نے پہچانا اور کسی نے نہیں پہچانا۔ تو اب آپ یہ بتائیے، اس وقت کسی بھی مرجع سے، کسی بھی عالم سے، کسی بھی آپ جا کر پوچھے کہ آیت اللہ سے زیادہ عملی کیا تھے تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ ان آیت اللہ سے زیادہ عملی نے عقیل الغربی صاحب سے فرمایا، سنیے گا اور پوچھ لیے گا عقیل الغربی صاحب سے کہ ایک ذاکر نے یہ کہا ہے آج یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اور خود دیکھ رہا ہو تو یوٹیوب پر جا کر عقیل الغربی صاحب کی وہ تقریر دیکھیں، وہ کلپ دیکھیں۔ عقیل الغربی صاحب نے فرمایا کہ میں آیت اللہ سے زیادہ عملی کے پاس کافی مدت پہلے موجود تھا، تو آیت اللہ سے زیادہ عملی کہنے لگے، یہ کہنے لگے، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار میں مایزہ میں اشرا پڑھنے جا رہا ہوں، سنیں توجہ سے، میں اشرا پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو انہی نے کہا کہ عقیل کہاں جاؤ گے اشرا پڑھنے؟ کہا امریکہ۔ کہا کہ آیت اللہ سے زیادہ عملی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا پڑھو گے؟ جب پھر کہا تو میرے تو سمجھ ہی نہیں آیا، اس لیے کہ آیت سے زیادہ عملی یہ پوچھ رہے پڑھو گے کیا جو تسبیحات کرو؟ کہا کہ سرکار آپ دیجیے کیا، سنیں آپ حکم دیجیے کیا پڑھو؟ تو کہا کہ انہی نے 3 گھنٹے مجھے علم عطا کیا اور کہا کہ یہ پڑھنا۔ کہنے لگے مگر انہی نے ایک نصیحت مجھے سن لے، جو لوگ مراجع کا دم بھرتے اصلی والا دم بھرے تو بات یہ ہے جیسے ہم لوگ بھرتے ان پر ہماری جانیں بھی نہ، مگر یہ کہ ہم ان کے لیے باعث شرمندگی نہیں بن رہے ہیں کہ عقائد اپنے خبیث ہوں، شانے پر ان کے رکھ دیں۔ تو یہ حقیقت ہے۔ کہا کہ آیت اللہ سے زیادہ عملی نے عقیل الغربی صاحب سے کہا، سن لے کیا کہا، کہا کہ اے عقیل ایک بات اپنے ذہن میں بیٹھا لو، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر یہ پوری کائنات کے پورا یونیورس تمہیں سونے کا بنا کے دیا جائے، پوری سونے کی بنا کے دے دی جائے اور تم سے صرف ایک مطالبہ کیا جائے، ایک مطالبہ، اور وہ مطالبہ سامنے والے کا یہ ہو کہ تم اہل بیت کے دشمنوں اور قاتلوں کی محبت سوئی کے برابر دل میں رکھو، سوئی کی نوک کے برابر، توجہ کریں، سوئی کی نوک کے برابر دل میں ان کی محبت رکھ لو، تو اے عقیل کبھی ایسا نہ کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ آیت اللہ حسن زادہ عملی، جس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے، جو جانتا ہے کہ جس کے دل میں سوئی کے برابر بھی ان کی محبت آ گئی پھر اس کا انجام بخیر ہے۔
आप ये कहकर ये गुजर जाए तो जाकिर सब जाकिरों की है। उन्हीं के लिए क्या कहेंगे? वो किस मंजिल पर है, वो किस शख्सियत का नाम है? ये जाकिरों की देन नहीं है। मसला ये है कि आयतुल्लाह सल्लल्लाहु अमली रूहानी थे, जितना गुनाहों से दूर रहे उतना ही अल्लाह ने निजासतों की नफरत उनके दिल में डाली। इसलिए कि मुमकिन ही नहीं कि जिनको अल्लाह ने मरकज़ तहरत करार दिया हो उनकी मोहब्बत भी दिल में आए और निजासत और गंदगी से मामूल पूरी जिंदगियां गुनाहों में बीत जाने वाले लोगों की मोहब्बत दिल में बस ना। दूसरी चीज आपकी खिदमत में पेश करूं कि कहा जाता है कि और ये बात तो उनकी तरफ से मुखालिफिन की तरफ से होती है और कही जाती है और कुछ लोग हमारे यहाँ इस तरह के वजूद में आ गए। कहा यह जाता है कि अहले बैत में और जो उनके दुश्मन थे या कातिल थे या जो उस वक्त उनके सामने हुकूमत कर रहे थे खुलफा थे, उन सब में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये एक नज़रिया कायम किया जाता है और पेश किया जाता है। ये फिरका शिया है गुमराह जो उन पे लानत करता है, उनके बुरा कहता है, उनसे नफरत करता है। तो रसूल के सब प्यारे हैं, दुलारे हैं और आसमान के सितारे हैं। ये सारी चीज़ें बयान होती हैं अपने मजमे में। ये शियों का नज़रिया है। ना अली ने कभी उनसे कोई नफरत की, ना अली ने उनसे कोई दुश्मनी की। अली उनका एहतराम करते थे, वो अली का एहतराम करते थे। हसन उनका एहतराम करते थे, वो हसन का एहतराम करते थे। तो ये चीज़ मैं आपके खिदमत में पेश करूँ कि आप जानते हैं खुतबा शर्शकिया क्या है? माशाअल्लाह वाक़ई में खुतबा शर्शकिया नहजुल बलागा में मौजूद है और इसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तीनों खलीफाओं की मज़म्मत की है। तीनों खुतबा की इमाम ने मज़म्मत की है। जब ये खुतबा शर्शकिया अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली उन्हीं ने अपनी शरह में लिखा है, अहले सुन्नत और बाकायदा इनके नाम से पूरा फिरका मुअतज़िला अहले सुन्नत का। अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली उन्हीं ने अपनी शरह में लिखा थी, उन्हीं ने नहजुल बलागा की भी शरह लिखी, अहले सुन्नत थे। उन्हीं ने कहा कि खुतबा शर्शकिया को गैर शिया मुसलमानों ने देखा तो अल्लामा अबिल हदीद मुअतज़िली के पास आए और कहने लगे कि आप इसकी रद्द पेश कीजिए, आप इसको कंडम कीजिए, इसकी तरदीद पेश कीजिए। ये अली का खुतबा ही नहीं है, तवज्जो करना, ये अली का खुतबा नहीं है। ये सैयद रज़ी, सैयद मुर्तज़ा जो दो उनके आलिम गुजरे हैं, उन्हीं ने अपनी तरफ से जब वो खुतबों को जमा कर रहे थे खुतबा शर्शकिया रख दी, यानी अपनी बड़ास निकाल के मौला अली में धो के रख दिया। ये अली का नहीं है। तो अल्लामा अबिल हदीद मुअतज़िली अहले सुन्नत उन्हीं ने कहा कि मियाँ ये खुतबा मौला अली का है, तवज्जो फरमाएं। ये सैयद रज़ी, सैयद मुर्तज़ा ने नहीं रखा है। कहा इसलिए कि इस खुतबे को सैयद रज़ी, सैयद मुर्तज़ा मेरे ज़माने में, तवज्जो फरमाएं, और इस खुतबे को मैंने अपने बाप दादा के ज़माने में देखा था, उन्हीं ने तहरीर फरमाया। सुने, उन्हीं ने तहरीर फरमाया और मेरे बाप दादाओं ने खुतबा शर्शकिया बयान किया। तो कहा सैयद रज़ी, सैयद मुर्तज़ा तो मेरे दौर के हैं, ये खुतबा पहले मौजूद था। तो इसकी तस्दीक करने वाले अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली अहले सुन्नत होते हैं, तवज्जो फरमाएं। तो खुतबा शर्शकिया से इसलिए इनकार किया जाता है ताकि ये बात बाकी रहे कि नहीं अली ने कभी इनकी मज़म्मत नहीं की, कभी इनको बुरा नहीं कहा। इस चीज़ को साबित करने के लिए आपने एक नाम सुना होगा आयतुल्लाह मरशी नजफी, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे शियों की। बाकायदा क़ुम मुक़द्दस में इनकी कब्र पे ज़री तामीर है, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे और दुनिया में सबसे कीमती कुतुब खाना इनका क़ुम में मौजूद है, जहाँ हर ज़बान की, हर मज़हब की, हर धर्म की किताब रखी है। और इतनी अजीम शख्सियत कि उन किताबों को ख़रीदा कैसे, आलिम गुरबत था, गरीब थे, तो ऐलान आम करा दिया था कि जिससे अपने मुर्दगान की नमाज़ पढ़वाना हो या अपने मुर्दों के रोज़े रखवाना हो वो उनसे रब्ता करे। मुर्दों की नमाज़ें पढ़ पढ़ के, रोज़े रख रख के पैसा लेते और उससे जाकर किताबों को खरीद के कुतुबखाने में रख देते। आप बताएं कितना बड़ा काम किया, कहीं भी अपने नफ्स के लिए कुछ नहीं किया।
सालों साल रोजे से रहते थे, बुजुर्गी के आलम में भी रोजे से रहते थे, सिर्फ शियत को तक़वियत देने के लिए। वो आयतुल्लाह मरशी नजफी परहेजगार बातक़वा, वो कहते हैं कि मैंने पैदल सफ़र किया सामरा जाने के लिए, यानी 11वें इमाम 10वें इमाम का जो रोज़ा है, सामरा जाने के लिए मैंने पैदल सफ़र किया। कहते जब मैं रेगिस्तान में पहुंचा तो मैं सिंध भूल गया, और जाहिर सी बात है कि अरब का सूरज इंसान को कौन कौन सी बातें भुला दे। कहा कि मैं सिंध भूल गया, और मैंने मशकीज़ा देखा तो देखा वो सूख चुका है पानी के लिए, और दूर तक पानी मौजूद नहीं है। कहा कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था आयतुल्लाह मरशी नजफी कहते हैं कि मैं हलाक हो जाऊंगा, या तो प्यास से या धूप से। कहा कि मेरे जहन में फौरन आया कि वक्त के इमाम मौजूद है, क्यों नहीं पुकार। कहा कि मैंने फौरन कहा या अबा सालिह अल-मेहदी इन्हीं ने जमाने के इमाम को पुकारा, हजरत आ गए। तो मरशी नजफी ने हाथ चूमे देखकर गिरिया किया। तो ये 12वें इमाम ने इनको गालिबन 12 या 15 नसीहतें की, किताब में तहरीर है 12-15 नसीहतें की। फिर इन्हीं ने 12वें इमाम से कहा, मरशी नजफी ने, कि मौला मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कोई दुआ दें। आप देखें जब इमाम वक्त दुआ देगा तो क्या है। तो कहा कि 12वें इमाम ने हाथों को बुलंद किया और कहा, परवरदिगारा इसे हिदायत के साथ ऐसा इल्म अता फरमा जो आने वाली नस्लों के काम आए। ज़माने के इमाम की दुआ। मरशी नजफी को बहुत सी नसीहतें की, जिसमें से मैं 3 नसीहतें आपकी खिदमत कर सकती हूँ। और अली का पोता नसीहत कर रहा है ना, जो लोग कहते हैं ना कि अली का कभी उससे कोई झगड़ा नहीं था, अली अलैहिस्सलाम का बड़ा मेल रहता था, ये तो हाँ मैं पागल हो गया। आप सुने कि उनका पोता क्या कह रहा है। 12वें इमाम ने फरमाया कि ऐ मरशी, देखो खुतबा ज़ैनब को हिफ्ज़ कर लो, खुतबा ज़ैनब को हिफ्ज़ कर लो, ये मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ। मौला खुतबा ज़ैनब को हिफ्ज़ क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि खुतबा ज़ैनब वो खुतबा है जो इंसान के लिए इबरत बना हुआ है कि इनका साथ छोड़ोगे तो क्या अंजाम होगा, इनका साथ दोगे तो किस कामयाबी का होगा। खुतबा ज़ैनब को हिफ्ज़ करना। फिर कहने लगे, मरशी ज़ियारत आशूरा को फरामोश न करना। क्यों? इसलिए कि ज़ियारत आशूरा खुले तौर से तुम्हें बनी उमैया का तारुफ करवाएगी। कहा क्या है मरशी? खुतबा शख्सियत को हिफ्ज़ करना। तवज्जो फरमाएं, जो नसीहत मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। 12वें इमाम कह रहे हैं कि खुतबा शख्सियत को हिफ्ज़ कर लो। पोता तो ये कह रहा है कि खुतबा शख्सियत को हिफ्ज़ कर लो, क्योंकि पोते को ये मालूम है कि खुतबा शख्सियत को हिफ्ज़ करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि अली से कितनी अच्छी दोस्ती थी या अली से कितनी दुश्मनी थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम कह रहे हिफ्ज़ करना, फरामोश न करना, ताकि तुम्हारे ज़हनों में ये बात महफूज रहे, अहले बैत इनसे राज़ी न रहे। अज़ीज़ान गिरामी के बाद काश हमारे शिया मुसलमान भाइयों तक पहुँच जाए। भाई आप यही तो कहते हैं कि अहले बैत का बहुत अच्छा उनका रिश्ता था, अहले बैत ने कभी उनको कुछ नहीं कहा, ये तो हम हैं राज़ी तो ये सब कहा करते हैं। काश वो शियों की किताबें ना सही अपनी किताबों को पढ़ें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और पहले ये होता था कि जब शिया मुसलमानों के सामने उलमा पढ़ते थे या उलमा तो उनकी किताबों के हवाले देते थे, लेकिन जब शियों के बीच पढ़ते थे तो शिया किताबों के हवाले देते थे। लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि शियों के बीच बैठ के उनकी किताबों का हवाला देना। आप समझे क्यों? इसलिए कि हाज़िरे में बहुत ज़्यादा नादुरुस्तगी पैदा समझ रहे। लेकिन किताब का नाम है, अली का कलाम हुज्जत है ना, अली जिस चीज़ के ऊपर मोहर लगा दे वो हुज्जत है। और अब किसी मुसलमान को यह हासिल नहीं कि उसको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सके। अगर अली ने कह दिया कि हाँ ये
तो फिर वो आप सुने, हमारी किताब नहीं है, किताब है सही मुस्लिम। बाप का नाम है हुक्मुल फैल, यानी इत्तिबा के अहकाम के सिलसिले में। सही मुस्लिम है, क्या क्या आप खुद भी देख लीजिए। सही मुस्लिम में लिखा है कि खलीफा दोम ने जब उनकी खिदमत पे हजरत अली और हजरत अब्बास हाजिर हुए। हजरत अब्बास हजरत अली के सगे चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ये मौला अब्बास की बात नहीं है। जब हजरत अब्बास और मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा दोम के दरबार में हाजिर हुए और इस बात का मुतालबा किया, यानी खिलाफत का मसला हो, विरासत का मसला हो, रसूल। सही मुस्लिम वो किताब है जो अहले सुन्नत के सही बुखारी के बाद, और वो सही बुखारी को कुरान के बाद है, ठीक है। यानी सही मुस्लिम ऐसी किताब नहीं है कि जिसे वो रद्द करते हैं, जिसको इनकार करते हैं, नहीं। सही मुस्लिम में बाब है, बाब हुक्मुल फैल, तवज्जो से सुने। इसमें मौजूद है कि जब खलीफा दोम की खिदमत में दोनों हाजिर हुए तो उन्हीं ने कहा कि आए अली और अब्बास, तवज्जो करें, आए अली और अब्बास, तुम दोनों जो मुझसे पहले खलीफा थे, जो कि रसूलुल्लाह के दोस्त थे और सिद्दीक थे। जुमले सुने, आए अली और अब्बास, ये शिया किताब का हवाला नहीं है, सही मुस्लिम है, सबसे अहम किताब है सही बुखारी के बाद। आए अब्बास और अली, मुझसे पहले जो खलीफा थे, जो रसूलुल्लाह के दोस्त थे और सिद्दीक थे, तुम दोनों उनको सुने। फरआए तुम्हारी, ये अपने लिए कहा, फरआए तुम्हां उनके, क्या है, गवाही भी खुद दे रहे, सुने। काज़िबन, आसिमन, गादिरन, खाइनन, वल्लाहु यअलमु इन्नी लसादिक, बारुन, राशिद, ताबे लिल हक। शियों को चाहिए कि शुक्र खुदा किया करें, गुमराह ना हो, इसलिए कि जिनसे तुम नफरत कर रहे हो उनकी नफरत के डंके उनकी किताबों में बजे गए। ये क्या हो गया है कि आप इस चीज के ऊपर बुरा मानने लगे? सवाल ये उठता है। सही मुस्लिम बाब हुक्मुल फैल, खलीफा दोम कहते हैं कि तुम उनको जो मुझसे पहले थे क्या समझते थे? झूठा समझते थे, गुनाहगार खताकार समझते थे, धोखेबाज समझते थे और खयानतकार समझते थे। चार लफ्ज़ है, ठीक है, चार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि और अल्लाह जानता है मैं सादिक भी हूँ, मैं नेक भी हूँ, मैं हादी भी हूँ और मैं हक का इत्तिबा करने वाला हूँ। इसको लखनऊ की ज़बान में बहुत से मुहावरे ऐसे जो आसानी से समझाए जा सकते हैं। इसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनवा। अरे भाई आपकी कोई और गवाही दे तो कबूल करें। आप कह रहे हैं अली तुम उनके बारे में ये सोचते थे और मेरे बारे में सोचते हो, जबकि मैं हक़ हूँ, मैं राशिद हूँ, मैं हादी हूँ, मैं नेक हूँ। ये कौन सा तरीका हुआ? आप किसी की दलील कायम कीजिए इन चार लफ्जों के लिए अपने लिए। अब सुनिए, यहाँ पर कहते हैं आला अकदालिक, कहते हैं कि तुम उनके बारे में समझते थे जो हमसे पहले गुजरे। चार लफ्ज़ हैं, चार लफ्ज़ कौन सी हैं? काज़िबन झूठा, आसिमन खताकार, गादिरन धोखेबाज, खाइनन खयानतकार। तवज्जो से सुने, चार लफ्ज़ इस्तेमाल की। जब अली ने चार लफ्ज़ इस्तेमाल की तो उन्हीं ने फिर अपने लिए चार ही लफ्ज़ इस्तेमाल की, सादिक, बार, राशिद, ताबे लिल हक, है ना? तवज्जो फरमाएं। अब जब यहाँ पर चार लफ्ज़ इस्तेमाल की और कहा कि तुम मुझे भी यही गुमान करते हो, ठीक है, कि मैं आसिम हूँ, मैं काज़िब हूँ, मैं गादिर हूँ, मैं खाइन हूँ। अगर मौला जी एक बार यहाँ पर ये कह दे नहीं ऐसा नहीं, अरे वाह वाह, हम उस दिन से इनके ऊपर ध्यान तो दूर की बात, बहुत करीब हुआ तो तारीफ करने लगे। आप सुने, क्योंकि मेरे इमाम का कौल हमारे लिए हुज्जत है। आप सुनेंगे अली ने क्या कहा? जब इन्हीं ने कहा आला कदालिक, क्या ऐसे ही समझते हो ना? मेरे सिलसिले में भी अली ने कहा, तवज्जो करें, अली ने कहा नाम, तवज्जो फरमाएं, अली ने कहा यस ऐसा
सही है। अली आपकी सही मुस्लिम ये कह रही है कि अली ने इन 4 लफ्जों की आपके लिए भी तस्दीक की, आपसे पहले वाले के लिए भी तस्दीक की। अब हम क्यों ना लानत करें इनके ऊपर? और ये बात कहाँ से सही साबित होती है कि अली की और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी? पहले सही मुस्लिम से तो मनवा लो कि दोस्त थे या एक दूसरे के मुखालिफ थे। मैंने कोई लफ्ज़ी नहीं पेश की आपकी खिदमत में, आप उस सही मुस्लिम को उठाकर पढ़ लें और उस सही मुस्लिम को देख लें कि मैं इस चीज़ के हवाले आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप सुने और इस चीज़ को तवज्जो से सुने कि इस बात के ऊपर मराजे मुत्तहिद है कि आज 28 सफर है कि रसूल पाक को जहर दिया गया। सुन ले, शेख जाफर काशमी बता, वो कहते हैं कि रसूल पाक की शहादत जहर से हुई। उसके बाद कौन किस मराजे ने कहा है वो तवज्जो करना। शेख अब्बास उम्मी इन्हीं ने तहरीर किया कि रसूल खुदा की शहादत जहर से हुई। ठीक है, इस चीज को फैलाया इसलिए इतना नहीं गया कि उम्मत में उस वक्त इतना बड़ा इख्तिलाफ होता कि आज उम्मत के जो 72-73 टुकड़े हैं शायद इससे कहीं ज्यादा होते हैं, क्योंकि मसला मरकज का था, क्योंकि मसला रसूल पाक मरकज है। लिहाजा लेकिन सारे मराजे सारे उलमा इस बात को जानते हैं कि रसूल पाक को जहर दिया। यहाँ तक कि आयतुल्लाह सादिक रुहानी ने तहरीर किया कि रसूल पाक मज़मूम होकर दुनिया से गए, यानी रसूल पाक को ज़हर दिया गया। इसी तरीके से दीगर उलमा दीगर मराजे, मिसाल के तौर पे हमारे इस वक्त के जो मराजे आयतुल्लाह सिस्तानी है या दीगर और जो मराजे हैं वो सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि रसूल पाक की शहादत ज़हर से हुई। अल्लामा मलीसी ने लिखा कि रसूल पाक को ज़हर दिया गया। सब ने तहरीर फरमाया कि रसूल को ज़हर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि रसूल को ज़हर दिया किसने? वाह, रसूल पाक को ज़हर दिया किसने? अगर मैं अपनी किताब से पढ़ूं तो ये मोतबर नहीं होगा। सही बुखारी के जो अहले सुन्नत की कुरान के बाद किताब है, जिसे अहले सुन्नत कुरान के बाद मानते हैं, और ये नहीं पढ़ा जाएगा तो पता कैसे चलेगा क्या क्या गुजरी। सही बुखारी का जो बाब है बाब दवा, उसमें ये मौजूद है कि रसूल पाक जब बिस्तरे राहत पर बिस्तरे अदालत में मौजूद है तो उस वक्त तमाम लोग मौजूद थे। सही बुखारी बाब दवा में दिया तो उस वक्त मुसलमानों के नज़दीक एक जो मोहतरमा है जिन्हें वो उम्मुल मुस्लिमीन उम्मुल मोमिनीन कहते हैं वो भी मौजूद थे। रसूल पाक की तरफ एक शय बढ़ाई गई और चाहा कि रसूल को पिलाया जाए, तो रसूल पाक ने हाथ के इशारे से मना किया। ये सही बुखारी के बाब दवा में मौजूद है, मना किया। कहते हैं कि बिलजब्र रसूल पाक का मुंह खुलवा के वो दवा रसूल के मुंह में डाल दी। ठीक है, आप ये सोचिए ये तो एक साजिश की गई है कि वहां पर दवा के लफ्ज को रख दिया गया। आप इस बात को समझे कि वहां पे लफ्ज दवा रख दिया गया कि दवा जबरदस्ती रसूल को पिलाई गई। जब रसूल को वो शय पिला दी गई, ये भी मौजूद थी मोहतरमा, इनकी मौजूदगी में ये फरमाती है सबने मिलकर पिला दी, ये भी उसमें शामिल है। तब रसूल ने फरमाया कि ये दवा अब जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबको पिलाओ सिवाय अब्बास के। अब्बास जो रसूल के चचा हैं, कहा क्योंकि जिस वक्त मुझे पिलाई जा रही थी उस वक्त अब्बास मौजूद नहीं थे, लिहाजा अब्बास को ना पिलाई जाए, बाकी जितने लोग खड़े हैं सबको पिलाई जाए। हर अक्लमंद आदमी समझ सकता है कि वो क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ ये है कि रसूल रसूल रहमत है और मरकज़ अदल है। वो जानते हैं कि अगर अब्बास मौजूद नहीं थे
तो फिर अब्बास फतह काट देंगे, इनको नहीं पिलाई जाएगी ना। दवा होती तो रसूल कहते हैं कि सबको पिला डालो, कोई ऐसी शय थी कि रसूल चाहते थे कि बेखता इसका शिकार ना हो, इसलिए कहा कि अब्बास को छोड़ देना और सबको पिलाओ। आप मुझे इंसाफ से बताइए, ये तो रसूल पाक की बात है जो कामिल नक़्ल है, जो अव्वल मखलूक है, जिन्हीं ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम को खल्क़ किया, यानी रसूल ने अपने ही को मुराद किया। और ये वो रसूल है कि जिसका इखलाक ऐसा इखलाक है, तवज्जो से सुन ले, अहले सुन्नत के भी वाक़या तहरीर है और अहले तशय्युअ ने भी लिखा है, जिस रसूल का इखलाक ये है कि जब एक शख्स आया और सारे सहाबा मौजूद थे और उसने रसूल को एक रिपोर्ट पेश किया और वो रसूल ने नौश फरमा दिया और किसी को ना पूछा, किसी भी सहाबी को ना पूछा, अहले सुन्नत के भी वाक़या मौजूद और शियों के भी मौजूद। और जब वो चला गया तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने हम में से किसी को ना पूछा जब वो तोहफा आया, आप खुद नौश फरमा के पूरा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया असल में वो बड़ी मोहब्बत से लाया, उसकी नियत में कोई खोट ना रही। कहा लेकिन वो शय बड़ी बेमजा और बहुत तल्ख यानी कड़वी थी, यानी कड़वी थी। अगर मैं उसके सामने तुम लोगों को देता, तुम लोग फौरन कर देते, कह देते और कराहत महसूस करते कि बहुत कड़वी है, तो उसका दिल टूट जाता। लिहाजा मैंने जब्त करते हुए उसे पी लिया, क्योंकि मैंने उसकी मोहब्बत पर नजर की, उस शय के जायके पर नजर ना की। ये है रसूल, अहले सुन्नत के भी तहरीर और हमारे यहाँ भी तहरीर। ये है रसूल जो कड़वी से कड़वी शय को पी ले, तवज्जो फरमाए, और सामने वाले की नियत को देखे, दिल को ना तोड़े। रसूल दवा पीने से इनकार क्यों कर रहे हैं? अगर सबब यह है कि बड़ी बेमजा थी, बड़ी कड़वी थी, तो ये रसूल तो वो है कि जो उसकी उस शय को पी गया तो निहायत तल्ख थी। तवज्जो फरमाए, पी गए। अरे भैया दवा को इंसान मरीज को मोहब्बत में पिलाता है। रसूल को चाहिए था पीने के बाद कहते बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती दवा पिला दी, वरना दवा बड़ी बेमजा थी, मैं पीता था उससे। हाँ तवज्जो फरमाए। फिर दूसरी चीज ये है कि बच्चों के सिलसिले में कहा जाता है कि बच्चों के हाथ पकड़े जाए, मुंह खुलवाया जाए, पिला दी जाए, है ना। लेकिन अगर कोई 63 साल का इंसान हो और उसको दवा इस तरह पिलाई जाए है कि हाथ पकड़ लिए जाए, मुंह पकड़ लिया जाए, अरे भैया वो तो खुद पिएगा, इसलिए कि उसका तजुर्बा भी कामिल हो चुका है और उसकी अक्ल भी पुख्ता हो चुकी है, वो तो खुद पिएगा। लेकिन रसूलुल्लाह, क्या मुमकिन है कि वो दवा पीने से इनकार करें उस तरह जिस तरह बच्चे इनकार करते हैं? खुद सही बुखारी इस बात के इशारे दे रही है कि रसूल पाक को जहर देने वाले खुद उस खातून के जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अपनों ही में कुछ लोगों को बुरा लगने लगा है। तवज्जो फरमाए, जो जंग जमल में ऊंट पर बैठकर आई, खुद सही बुखारी गवाए कि यही थी कि जिन्हीं ने रसूल को जहर दिलवाया और इनके दिए हुए जहर के सबब से रसूल दुनिया से रुखसत हो गए। एक सलवात पढ़ कर मोहम्मद कितना बाइखलाफ रसूल है, क्या कहना उस रसूल का। और नवासा भी ऐसा, खुद पहले सुन्नत उलमा ने लिखा है कि रसूल पाक से सबसे ज्यादा मुशाबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम पहले सुन्नत ने लिखा। और तारीख तबरी में भी मौजूद है, पहले सुन्नत की तारीख है कि रसूल से सबसे ज्यादा मुशाबे, रसूल की सबसे ज्यादा शबी मौला हसन ने। कहा गुफ्तार में, रफ्तार में, किरदार में, अंदाज में, सब इमाम हसन बिल्कुल हूबहू रसूलुल्लाह। इमाम हसन आप देखें कि क्या अजीब मसला है कि मुसलमान आज तक ये कह रहे हैं कि हसन की मोहब्बत जन्नत की जमानत है। आपको मालूम है, पढ़े लिखे ज़रा तशरीफ फरमाए और आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ तक के जो वो मुसलमान हैं जो कहते हैं सिर्फ अल्लाह, समझो सिर्फ अल्लाह, यानी आप समझ गए कि किन मुसलमानों की बात हो रही है।
وہ مسلمان آپ جمعے کے دن سن لے کیا پڑھتے ہیں اپنے خطبوں میں کس حدیث کو پڑھتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وہ تک پڑھتے ہیں اس حدیث کو. تو جب حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کی محبت جنت کی ضمانت ہے, ان سے دشمنی اور عداوت جہنم کی ضمانت ہے, تو اب آپ ان کو معیار بنا کے فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کون مسلمان رہا اور کون دین سے خارج ہو گیا. ایسے آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے. آپ سنیں تاریخ مسعودی میں موجود ہے, تاریخ عبدالفدا میں موجود ہے, عبدالفرید میں موجود ہے, جسے حوالہ چاہیے میں نوٹ کروا دوں گا. ان سب کتابوں میں اہل سنت کی موجود ہے جو اتنی زبردست تاریخیں ہیں جو آج کی لکھی بھی نہیں ہے, صدیوں پرانی تواریخ. ان سب میں تحریر ہے کہ حاکم شام کی طرف سے جعدہ بنت اشعث خدا اس کو لعنت کرے, اس کو حاکم شام کی طرف سے یہ آفر ملا کہ اگر تم حسن کو زہر دے دو, ان کی تاریخوں میں موجود ہے, حسن کو زہر دے دو تو میں تمہیں بہت سا سونا دوں گا اور تمہاری شادی یزید سے کروا دوں گا. 2 لفظ تحریر ہے, ان کی کتابوں میں تحریر ہے. جعدہ بنت اشعث اس نے آقا کو زہر دیا بھی, کس کے کہنے پر؟ حاکم شام کے. مطلب ابھی آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ حاکم شام مسلمان رہا یا دین سے خارج ہو گیا. ایک طرف حسن کی محبت, رسول کہیں کہ میری محبت, اس کی عداوت و نفرت, میری عداوت و نفرت, اتنا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے. یہ کون سی حماقت ہے؟ کیا امام حسن کو محبت میں زہر دلوایا تھا؟ کون کس کو محبت میں زہر دلواتا ہے؟ عداوت میں زہر دلوایا جاتا ہے, دشمنی اور بغض میں زہر دلوایا جاتا ہے. کسی کا چراغ ہدایت برداشت نہ ہو رہا ہو, چراغ حیات برداشت نہ ہو رہا ہو, اس کو انسان زہر دلواتا ہے. تو جب امام حسن سے دشمنی ثابت ہو گئی تو کس انتظار میں ہے کہ آپ اسے مسلمان شمار کریں یا غیر مسلمان شمار کریں؟ سلمان پڑھ کر محمد بس 10 منٹ میں مجلس کو تمام کیے دے رہا ہوں. یہ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں, اور یہ اتفاق نہیں تھا کیونکہ اتفاق ایک بار ہو جائے, 2 بار ہو جائے, یا قدرت نے 3 بار اتفاق نہیں کیے. آپ کو بعض بیچارے ہمارے نوجوان بھائی بھی سوال کر لیتے ہیں کہ جب رسول کو معلوم تھا کہ یہ ایسی ہیں تو نکاح میں کیوں لیا؟ حالانکہ اول تو نکاح میں لیا ہی نہیں تھا, قبول میں تھی. جیسے شہزادی خدیجہ کا شرف ہے کہ وہ نکاح میں. ان سب کے لیے تو آیت آ گئی تھی قرآن کی کہ رسول جب کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے پاس لے کر آئے تو آپ اسے قبول کر لیں. اسی کو کہا جاتا ہے قبول. نکاح تو جناب شہزادی خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہے, اور اولاد کا بھی شرف انہی کو حاصل ہے کہ آج تک نسل خدیجہ موجود ہے. تو آپ سنیں کہ, اور یہ توجہ سے سنیں, اتفاق 1 بار 2 بار 3 بار اتفاق نہیں ہو سکتا. تو پہلے اس بات کا جواب دے دوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ رسول جب جانتے تھے تو کی کیوں. تو میں نے یہاں پر پہلے بھی جواب دیا تھا اور آج پھر اس جواب کو دوہرائے دے رہا ہوں کہ رسول سیرت کا مکمل نمونہ تھے. آپ توجہ فرمائیں, رسول سیرت کا مکمل نمونہ تھے امت کے لیے. اگر رسول کی زندگی کا کوئی گوشہ چھوٹ جاتا تو امت کے لوگ کہتے کہ اللہ کے رسول اس معاملے میں ہم آپ کی تقلید پیروی آپ کو فالو نہیں کر سکتے, ہے نا. مثلا رسول سب کو نماز کا حکم دیتے, خود پوری زندگی ایک بھی نہ پڑھتے, ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ, ارے آپ کیا جانیے نماز میں کتنی دقت پیش آتی ہے, کتنے شیطانوں سے لڑنا پڑتا ہے, نفس پر کتنے گھوسے مارنا پڑتے ہیں. اور اللہ کے رسول جاڑا آ گئے تو آپ کو کیا پتا وضو میں کیا حالت ہوتی ہے. تو رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ بھیا بات تو صحیح کہہ رہے ہو, اس لیے کہ تمہارے پر واجب ہوئی میں نے ایک بھی نہ پڑھی, ہے نا. تو اگر ایسا ہوتا کہ رسول کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا ہوتا, توجہ فرمائیں, جو رسول کی سیرت طیبہ میں نہ ہوتا, ہماری سیرت ہماری زندگی میں پایا جاتا, تو ہم رسول کو وہاں پر ہادی نہیں بنا سکتے تھے, رہنما نہیں بنا سکتے تھے. آج بھی یہ ہے اور ہوتا چلا آیا ہے
کہ بہت سے لوگوں کی بیویاں ایسی آ جاتی ہیں جو وبال جان ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ ہر جگہ شوہر غلط نہیں ہوتا، ہر جگہ شوہر ظلم نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات ایسی بیویاں آ جاتی ہیں کہ انسان بہت پریشان رہتا ہے اور مس ہڈی کے ہو جاتی ہے جو ہدف میں پھنس کے رہ گئی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم ایسی بیویوں کو جب نبھانے کی بات آئے تو چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں، بہت کم ہے جو نبھانے جاتے ہیں، بٹ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ طلاق لے لی جائے، چھوڑ دیا جائے، تو جب اللہ کے رسول کہتے ہیں یار بھائی کیوں طلاق دے دی، کیوں چھوڑ دیا، تو ہم کہتے ہیں آپ کیا جانے کہ غلط بیوی آ جائے تو کیسی گزرتی ہے، غلط بیوی آ جائے تو کیسی گزرتی ہے، اس لیے کہ آپ نے تو سب اچھی رکھی، ہم سے پوچھئے غلط بیوی آنے پر کیسی گزرتی ہے، لہذا اس معاملے میں آپ تو نہ پڑے، آپ کی تو سب اچھی تھی، ہم سمجھتے ہیں ہمیں حق ہے کہ ہم طلاق دے یا رکھیں، اللہ کے رسول نے آواز دی کہ ارے ایسی بیویاں لاؤں گا کہ قیامت تک تمہاری بیوی ویسی نہیں ہوگی، جب میں ایسی نبھا سکتا ہوں تو تم ویسی نبھا لینا۔ کیسے رہتے لہذا جانتے تھے مگر ایسی بیویاں لائے تاکہ کوئی مسلمان یہ نہ کہہ سکے کہ اس سلسلے میں میں آپ سے زیادہ مظلوم ہوں، کہ نہیں مجھے ہر گوشے سے مظلومیت حاصل ہے، ہر طرح سے میں مظلوم ہوں، تم میرے آگے سبقت نہیں لے جا سکتے، مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو رسول ایسی لائے۔ اب سنیں جو اتفاق کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے، یہی بات ثابت ہے کہ اہل بیت کی کس قدر دشمن تھی۔ بھائی یہ اتفاق تھا کہ رسول کی وہ بیوی جنہی نے سب سے زیادہ اہل بیت سے دشمنی کی بے اولاد رسول، اتفاق تھا، مگر اللہ کو چاہیے تھا کہ اس اتفاق کو ختم کر دیتا۔ یہ کیا تھا کہ امام حسن کی بھی وہ بیوی بے اولاد رہی، یعنی جادہ بنت اشد سے کوئی فرزند کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، کوئی نسل نہیں چلی، یہ اتفاق تھا۔ پھر نبی امام کی بیوی ام تین بیویاں جو تینوں معصوم کی دشمن رہی اور زوجہ نہیں، قدرت نے ان کو بے اولاد رکھا تاکہ دنیا جب سورہ انا اعطیناک کو پڑھے تو سمجھ میں آ جائے، اب سمجھ لینا کہ اس ابتر کو جملے میں کون کون ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے سخت دور آقا حسن کا، سب سے سخت دور، پتہ نہیں اپنے مجمع میں کیا کیا خرافات بتا کرتے ہیں۔ مناظرے والا دور اچھا تھا کہ آئیے سامنے بیٹھیے گفتگو ہو، آپ ہمیں غلط ثابت کیے یا آپ کو غلط ثابت کریں۔ اب وہ مناظرے کا دور ہی ختم ہو گیا اور اپنے مجمع میں پڑھنا شروع کرو تو والے جائیں۔ آپ سنیں بھائی یہ سب باتیں اور اپنے سمجھایا کرتے کہ آپ دیکھیں اگر حاکم شاہ غلط ہوتی تو حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سلوک کیوں کرتے؟ اور اچھا میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ پتہ نہیں کہاں پلتے ہیں، کہاں بڑھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہ مجمع کے درمیان سے تو یہ نہیں کہتا ہے کبھی ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، کوشچن ہے رسول نے بھی تو سلوک کی تھی، ہے نا؟ کوئی سوال نہیں کرتا کہ سرکار یہ تو بتائیے رسول نے بھی تو سلوک کی تھی، کیا رسول کا
सुलह करना इस बात की दलील है कि वो सब के सब मुसलमान थे। अगर इमाम हसन का सुलह करना इस बात की दलील है कि हाकिम शाम मुसलमान था, तो इसका मतलब कुफार मक्का भी मुसलमान थे जो रसूल सुलह करके बैठ रहे थे। और अगर ये इस बात की दलील है कि आका हसन उससे राजी थे, तो क्या रसूलुल्लाह कुफार मक्का से राजी और खुश थे? कोई सवाल नहीं करता, कोई कहता नहीं कि ये कैसी आप बात कर रहे हैं, हम सुलह को दलील नहीं मानेंगे, इसलिए कि इनके जद ने भी सुलह की थी और वो सुलह काफिरों से थी। कोई सवाल नहीं करता। इमाम हसन का दौर इतना सख्त था कि मैं समझता हूँ कि जैसा मजमा इमाम हसन को मिला ऐसा रसूल खुदा को नहीं मिला। बहुत सख्त दौर गुजारा है इमाम हसन ने, और माशाल्लाह पढ़े लिखे जरा तशरीफ फरमाए, बहुत सख्त। जब लोगों ने साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि ये आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई कि हम कब तक लड़े, हमारे बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हम थक चुके हैं, हम जंग नहीं करेंगे। तब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने देखा कि उधर से सुलह की पेशकश हो रही है। तब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, जब तुम राजी नहीं हो तो मजबूरन, और तारीख जो लोग पढ़े वो वाकई होंगे कि इमाम हसन इस सुलह को जब कर रहे थे तो क्या बहुत खुश थे? बहुत गमज़दा थे इमाम हसन। और जनाब मुख्तार भी इस चीज़ को समझ कर रोए थे कि ये बैत बहालत मजबूरी है। देखे तारीख को पढ़े, और जो पढ़े वो जानते हैं कितना शब्द और मौला हसन पढ़ा। अज़ीज़ान गिरामी, वो लिखते हम पढ़े ना, अगर शिया किताब से पढ़ रहा हूँ तो आप दो से लेके फसाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अगर उन्हीं की किताब का हवाला मौजूद हो तो आप उस सीना चौड़ा करके पेश करें कि आप क्या मौजूद है। सुनिए, दो किताबों के हवाले और यही मसाइल हैं। उसूल काफी जो शियों की 4 किताबों में से एक किताब है जिस पर शिया मजहब ठहरा हुआ है। पता नहीं लोग क्या बातें करते हैं, क्या उन्हीं ने तो कभी कुछ नहीं कहा। उसूल काफी में मौजूद है, मैं खुद दिखा सकता हूँ, खुद उसूल काफी में आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तस्करा शुरू हुआ है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे को उसूल काफी ये शिया किताब का हवाला दे रहा हूँ, अभी एक सुन्नी किताब का हवाला दूंगा। जब इमाम हसन को इमाम हसन के और शियों की किताब उसूल काफी कोई हल्की फुल्की किताब नहीं है, ज़हन में रखिएगा। हजरत के जनाजे को लेके इमाम हुसैन, हजरत अब्बास और कमर बनी हाशिम के कुछ लोग और जनाब मोहम्मद हनफिया उधर बढ़े रसूल के पहलू की तरफ के रसूल के जाने का आगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि खलीफा अव्वल की बेटी ने पेश किया मजमे को। सुने, खलीफा अव्वल की बेटी ने मजमे को पेश किया और कहने लगी, बहुत चंद जुमले सुना रहा हूं, बहुत लंबी रिवायत है। कहने लगी कि हसन को तो यहाँ दफन नहीं होने देंगे। ऐसी खातून की मोहब्बत दिल में रखी जाएगी जिसके दिल में उसकी मोहब्बत ना हो जिसे रसूलुल्लाह चाहते थे। कहीं हसन तो यहाँ दफन नहीं होंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर जुमले इरशाद फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत तकलीफ रवायतें छोटी करके पेश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर फरमाया कि ये कौन सा इंसाफ है कि तुम हसन को तो मेरे नाना के पहलू में दफन नहीं होने देती और अपने बाप को तो तुमने दफन होने दिया। ये इमामत का अंदाज है, इतने खैस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और यहाँ तक फरमाया कि अगर मेरे भाई ने ये ना कहा होता कि किसी झगड़े को, किसी लड़ाई को पेश ना करना, अगर ना दफन होने दिया जाए तो माँ के पहलू में जाके दफन कर देना, तो हम दिखाते कि हम बनी हाशिम यहाँ पर उन्हें कैसे दफन करते हैं। यानी इमाम हुसैन इस अंदाज में बात कर रहे हैं जिन्हें पैकरे सब्र कहा जाता है। ये खैस का आलम था इमाम हुसैन का। और फिर फरमाने लगे कि ये जो तुमने काम किया है ना, अपने बाप को पहलू में दफन करके, ये नाहक है। और देखना कि हश्र के मैदान में खुदा तुमसे इस बाबत सवाल करेगा और उस पर तुम जवाब ना दे पाओगी। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ी जाती रवायतें। किसी जाकिर की लिखी हुई किताब है, उसूल काफी है, शियों की 4 किताबों में से एक किताब जिस पर शिया मजहब ठहरा हुआ है। इतना खैस के आलम में इमाम ने गुफ्तगू की है। दूसरी किताब का नाम तारीख अल-फिदा, अहले सुन्नत की सदियों पुरानी किताब, जिसमें अल्लामा अल-फिदा ने लिखा कि जब हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के जनाजे को लेकर बनी हाशिम चले कि रसूल के पहलू में जाकर दफन कर दे, तो उन्हीं ने बड़े एहतराम से नाम लिखा। मगर मैं
नाम ही नहीं लूंगा तो उन जुमलों को नकल करना पड़े, बस इतना कि उन्होंने तहरीर फरमाया कि एक खातून कि जो जंग जमल में तशरीफ लाई थी वो खड़ी हुई और कहा कि हसन को यहाँ दफन नहीं होने देंगे। आप सोचे तो कितना बहुत बड़ा पड़ा इमाम हसन का, फिर हम इनसे मोहब्बत करेंगे, ये सोचने वाली बात है। आपकी औकात क्या, आप कह रही हसन को यहाँ दफन ना होने देंगे, जिनके सिलसिले में रसूल की इतनी हदीस मौजूद, कहने लगी हम हसन को यहाँ दफन ना होने देंगे। और जब बनी हाशिम ने चाहा, बनु हाशिम ने क्या हम दफन करें, तो कहा उस वक्त उन मोहतरमा ने रोक दिया मरवान को कि ये ऐसे ना मानेंगे हसन के जनाजे पर ईद बरसाने। तो ये ईद बरसाने का सेहरा किसके सर पर है? उसी के सर पर है जो जंग जमल में आई थी। हम अपने इन जख्मों को किस तरह लागत के मरहम से ना भरें, क्या क्या जुल्म। मैंने चंद जुमले तकरीर के इरफान हैदर आबदी साहब के सुने, और मैं नाम लेके हमेशा बयान करता हूँ जो शय जिसकी होती है, ताकि उसको वो सवाब दे जाए। अल्लाह पंजतन के सबके उनके दर्जात वाली करे, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं इस मसाइल को सुन के बहुत रोया था और बहुत दिल को हमारे लगे थे, और हकीकत भी कही इन्हीं के दरख्वासी हो। और आज की मुनासिबत से इरफान हैदर आबदी साहब ने मसाइल पढ़े और वाकई में मसाइल अपने आप में झाँकी। उन्हीं ने कहा मुसलमानों आज 28 सफर है, आज दुनिया से रहमतुल लिल आलमीन गए हैं, आज रसूल का बड़ा नवासा बड़ी मजबूती के साथ शहीद किया गया है। बड़ी क़यामत की शब है, बड़ी क़यामत की रात है। दो मासूमों का गम है, एक उसका गम है कि जिसके जाने के बाद फिर सैयदा ने कभी चैन से सांस न ली। हाँ, बाप की आँख बंद होने के बाद सैयदा ये कहती भी नजर आई, सुबह अलैया वसाइबुल्लाह वन्नहार, शहजादी कौनैन के बाल सफेद हो गए। हाँ, सैयदा आसा के सहारे चलती भी नजर आई। मादर हुसैन 18 साल की उम्र में शहीद हो गई। हाँ, किस तरह बाबा को याद करती रही, जब भी मसाइब पड़े तो या रसूल अल्लाह या माता का नारा बुलंद किया। और जब हजरत बिलाल पलट कर आए, रसूल की आंख बंद होने के बाद बहुत बुरा दौर था, दम घुट जाने वाला दौर था। जब हजरत बिलाल मदीने में वापस आए, जाकिर के जुमले नहीं सुनाते, आप सिर्फ सोचे ये जुमले एहसास है तो काफी है। यानी जनाब सैयदा की कितनी बेबसी और बेकसी का आलम था। आप सोचे जब हजरत बिलाल आए दरवाजे पर और सलाम किया तो जनाब सैयदा ने फरमाया कि बिलाल तुम भी चले गए। हम इस जुमले का एहसास करें, कब बिलाल तुम भी चले गए थे, बाबा के बाद मदीने में हम कन्हा रह गए। क्या गुर्बत का आलम है शहजादी कौनैन का मादर हुसैन। कहने लगी बिलाल दिल ये चाहता है कि एक अरसे के बाद फिर वो ज़माना याद करूं जब तुम मेरे बाबा के ज़माने में अज़ान दिया करते थे। हाँ, जनाब बिलाल ने कहा शहजादी हुक्म की तामील होगी। गुलदस्ता अज़ा पे गए, अज़ान की आवाज़। आज इस कैफियत को महसूस करें कि शहजादी को क्या दौर याद आया होगा, है ना। आप किसी को चाहते ना, अगर वो मर गया हो और उससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो तो उसका दौर याद करके आपके दिल पर कैसी चोट पहुंचती है। ये तो सैयदा है ना। जैसे बिलाल ने अज़ान दी, सैयदा को बाबा का दौर याद आ गया। जैसे ही बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, हाँ, सैयदा ने कहा कि बेशक उसकी किबरियाई का कोई जवाब नहीं। जब इस मकाम पर आए कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आप इस मंजर को सोचे कि जब सैयदा इस सदा को सुनती थी तो फौरन मस्जिद नबवी का दरवाजा खोल कर देखती थी कि ये वो सदा है, सामने मेरा बाबा मौजूद है। मगर आप सैयदा पर क्या गुजर रही है कि सदाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो है, मगर मेरा बाबा दुनिया से चला गया, सैयदा यतीम मौजूद है। हाँ, मशा के मासूम आलम गिर गई। कनीज ने मस्जिद की तरफ खुलने वाले दरवाजे को खोला, आवाज
بیٹی آپ اپنے بابا کا پرسا ہم گناہگاروں کی طرف سے قبول فرمائیے. آج تو سیدہ کی بہت مظلومیت کی رات ہے, بڑی مظلومیت کا دن ہے, اس لیے کہ سیدہ باپ کا پرسا لے یا سیدہ زہر خان بیٹے کا پرسا قبول کرے. عزیزان گرامی, آج سیدہ دو پرسے لے کر اس پر شہزا پر آئی ہے. آج اپنے بیٹے کا پرسا کیا گزری امام حسن پر, خدا لعنت کرے جادہ بنت اشعث پیسے کندی پر, اس کے باپ کے اوپر کہ وہ بھی دشمن اہل بیت تھا. آقا حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا, آپ سن لیتے ہیں, جیسے پڑھ لیتے ہیں, کیا یہ حقیقی بات ہے؟ خدا نہ کرے کبھی کسی پر یہ وقت آئے کہ آپ کے جگر کا ایک ٹکڑا کٹ کر کے تب احساس ہوگا کہ یہ تکلیف کیسی ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ زہر کتنا شدید تھا کہ مولا نے زہر کو نوش فرمایا تو پورا جگر کٹ کے رہ گیا. اور جب آپ قے فرماتے تو قے میں ایک جگر کا ٹکڑا آ کر گر جاتا. یہ امام حسن ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کس تکلیف میں تھے. اتنا شدید زہر تھا جو آقا کو دیا گیا, اس بچے پر کیا گزری ہوگی. شیخ صدوق نے, شیخ امی نے تحریر فرمایا کہ اس وقت جناب قاسم علیہ السلام 2.5 سال کے 2 سال کے موجود تھے. اس عالم میں اپنے باپ کو دیکھا ہوگا. ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایسے مناظر ہوتے ہیں تو بچوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. شاید امام حسن چاہتے تھے کہ میرا بچہ قاسم میرے سامنے موجود رہے اور اس منظر کو دیکھے, کیونکہ میرے بچے کو کربلا میں پامال ہونا ہے, میرے بچے کو خود اس تکلیف سے دوچار ہونا ہے. لہذا اسی عالم میں علماء نے لکھا کہ امام حسن نے حضرت قاسم کو سینے سے چمٹا لیا, بہت دیر تک لاڈ دلار کرتے رہے. پھر امام حسین کو صدا بلند کی, اے ناقل حسین, میرا بھائی حسین کہاں ہے. جب سرکار سید الشہداء قریب آئے, امام حسین پر کیا گزری ہوگی جب امام حسن یہ فرما رہے ہوں گے. فرمایا اے حسین اب تم وقت کے امام ہو. کیا گزری ہوگی امام حسین پر کہ میرا بھائی اپنی رخصت کی خبر دے رہا ہے. کہا کہ تم اب وقت کے امام ہو. نانا کا ماما سپرد کیا, باپ کی ذوالفقار سپرد کی, نانا کی قبا اور رضا سپرد کی, پورے اہل خانہ کو امام حسین کے سپرد کیا, جناب قاسم کو امام حسین کے سپرد کیا. عزیزان گرامی, کتنا کریم امام تھا. آپ کو یہاں پر ایک روایت اور صحبت تمام جودہ بنت اشعث, خدا اس پر ابدی لعنت کرے, اس وصیت سے پہلے کا یہ منظر ہے کہ جب اس نے سنا کہ شہزادی زینب بھیا مقام تشریف لائی ہے تو اس نے امام حسن سے واقعی یہ امام ہی ہو سکتا ہے, یہ امام ہی ہو سکتا ہے, یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. اس ملونہ نے امام حسن سے کہا کہ والی آپ کی بہن آ رہی ہے, جب وہ آئیں گی انہیں پتا چلے گا کہ میں نے آپ کو زہر دیا تو وہ مجھے دشنام کریں گی, مجھے باتیں سنائیں گی, مجھے گری بھی نگاہ سے دیکھیں گی. والی میں اس وقت بڑی شرمندہ ہو جاؤں گی. واقعی امام حسن پر درود و سلام و رحمت ہو. جیسے یہ سنا تو جوڑا سے کہنے لگے اے جانا پیچھے والے دروازے سے میری بہن کے آنے سے پہلے نکل جا, اس لیے کہ حسن کو یہ برداشت نہیں کہ اس کا قاتل و دشمن بھی اس امام کے سامنے شرمندہ ہو جائے. آپ سوچیں کہ کتنا کریم امام ہے, اسی لیے ہمیں یقین ہے کہ جو مولا یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ دشمن بھی ان کے سامنے شرمندہ ہو, تو ہم گناہگاروں کو یقیناً حشر کے میدان میں بخشوائیں گے, ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. آقا کا جنازہ اٹھا, اس ملونہ نے تیر چلوائے. تاریخ اسلام میں یہ پہلا جنازہ ہے کہ جو گھر میں دوبارہ واپس آ گیا, اس نیت سے تاکہ جنازے کے تیر دوبارہ نکالے جائے.
मेरे इस मजलिस पढ़ने को और सामीन के इस मजलिस सुनने को अपने नज़दीक मकबूल करार दे। इस मजलिस को शिफा के शहज़ादी कौनैन के हुसूल का ज़रिया करार दे। परवरदिगार इस साथ जो मोहिबान अहले बैत मायज़ा में मौजूद है, तुझे पंजन्नत के हक़ वास्ता आलिम सेहत व सादत में आने वाला मुहर्रम करना हमें नसीब मौजूदा वबा का खात्मा फरमा। परवरदिगारा तुझे रसूल पाक का और मौला हसन की मज़लूमियत का वास्ता हमारी ज़िंदगियों में हमें बार इमाम का ज़हूर दिखा दे। इसी सदी में इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा दे। परवरदिगार मुंतज़िम खून हुसैनी को भेज दे और उन्हें हमारे अमाल से राज़ी कर। आए इमाम हसन, आए रसूल खुदा, 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 आए इमाम हसन, आए रसूल